Bismillahirrahmanirrahim. Hello my dear students at one of the new episodes of mathematics. Today we are going to learn a new lesson in mathematics, which is the applications on ratio. How to use ratio to solve real life applications. كنا خدنا الحلقتين اللي فاتوا معنى كلمة ratio with how to simplify the ratio. وقلنا ان ratio is considered as fractions زي الفراكشنز بالظبط. لان ممكن ان انا اعمل simplify للريشيو دي by dividing the two terms بتاعت ratio by a whole number except طبعا zero. We can simplify ratio using methods of simplification. ان انا اعمل divide ل two numbers بتاعت ratio divide 2 divide 3 بعمل divide للcommon factor اللي موجود في ال two numbers. وخدنا special cases كمان للratio as a compare between side length of a square and its perimeter, side length of an equilateral triangle وكمان ال perimeter بتاعه. وكمان خدنا ال ratio between the radius of the circle and circumference وكمان الاريا بتاعت السيركل. تمام. النهارده بقى ناخد مع بعض how to solve real life applications using ratio. نفتكر بس كده مع بعض what is the meaning of the ratio. قلنا قبل كده ان ratio is a comparing between two quantities of the same type and kind. تمام كده؟ يعني لازم يكون ليهم نفس اليونت بالظبط ونفس الكايند. يعني we compare between length and length. We compare between weight and weight. We compare between يعني mass and mass and so on. يعني بعمل compare between two quantities ليهم نفس ال properties بالظبط. يعني weight مع weight, length مع length and so on. تمام؟ وقلنا بعد كده ان انا ممكن اعمل simplify للريشيو دي by dividing by whole number. وقلنا بعد كده كمان ان انا عندي special cases. ان انا how to compare between decimal and fractions. How to compare between fraction and fraction. كل الاشكال دي كلها كنا خدناها في الحلقتين اللي فاتوا. هنعمل بس كده just review بشكل سريع على الريشيو قبل ما نخش على الابلكيشنز using ratio. تمام. قلنا مع بعض كده ان ratio is a comparing between two quantities. just ان انا مثلا عندي two numbers like مثلا 120 to 150 and we want to simplify this ratio. عندنا هنا two numbers 120 to 150. دول بيكون اي two numbers ممكن بيمثلوا لي weight بيمثلوا لي length بتاع اي حاجه. طب to compare between two numbers او simplify this ratio اول حاجه you have to لو انا عندي two zeros يعني zero في كل number كده we can divide by 10 in one step. طب divide by 10 we can cancel 0 و 0. what is the answer؟ هتكون 12 هنا وهتكون هنا 15. طب 12 and 15 can be simplified again. تمام. 12 15 divided by which table؟ تمام. we can divide them by 3. يبقى هعمل divide by 3. يبقى 12 divided by 3 equals 4 و 15 divided by 3 equals 5. لو في simplify تاني اوكي ممكن اكمل. بس لو خلاص دي كده السمبلست فورم بتاعتي يبقى انا كده ايه done مفيش بالنسبه لي اي مشكله. يبقى هنا عندي مع بعض السمبلست فورم للريشيو اللي هي 120 to 150 هتكون في الاخر 4 to 5. تمام. لو خدنا كيس تانية او اكزامبل تاني على الفكره دي ولكن using decimals. يعني لو انا عندي compare between two decimal numbers like 1.2 to 2. مثلا 4. طب هنا عندي two decimal numbers 1.2 و 2.4. طب هنا المشكلة بقى ان في decimal point. طب we have to remove the decimal point. يبقى هنا لازم اشيل البوينت دي. طب you can cancel the decimal point by multiplying each number by 10. طب انا ليه اخترت 10؟ عشان هنا كل point او كل number هنا البوينت بتاعته after one digit. يعني هنا عندي 1.2 و 2.4. يبقى هنا عندي 1 digit and 1 digit. فلو عملت multiply by 10 يبقى كل number هيكون equals 12. يبقى 1.2 times 10 هتكون equals 12 و 2.4 times 10 هتكون equals 24. وبعد كده ممكن نعمل simplify عادي جدا. هو هنكمل simplify بتاعها ولكن بعد الفصل. Welcome back my dear students. قلنا قبل البريك ان انا عندي two decimal numbers like 1.2 و 2.4. وقلنا ان انا عشان اعمل simplify للريشيو دي we have to convert the decimal form to whole numbers. لازم اعمل كل واحد فيهم يكون whole number. طيب هنا عندي 1.2 2.4 each decimal number يعني decimal point after one digit.
then we have to multiply by 10. فلما عملت times 10 كل number هتحول لنفس الشكل بالظبط بس without the decimal point. فال 1.2 هتكون equals 12 وبعد كده عندي 2.4 will be 24. طب هنا عندي 12 24 each of them can be divided by 2. جميل جدا. يبقى divided by 2. 12 divided by 2 equals 6. 24 divided by 2 equals 12. بعد كده اقول 6 divided 2 each of them can be divided 2 because each of them is a whole number. يبقى 6 divided 2 equal 3. 12 divided 2 equals 6. نفس الكلام divided بقى الماضي ايه by 3 because 3 is a factor of 3 and 6. تمام. طب يبقى 3 divided 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. يبقى انا في الاخر وصلت للسمبلست فورم بتاعتي اللي هي تكون 1 2 2. اوكي. ده جنرال يعني solution لاي شكل يجي لي للريشيو سواء بقى كان whole number مع whole number decimal مع decimal لو حتى كان fraction مع fraction. يعني ممكن انا احول الفراكشن ده لديسيمال فورم ومنه ان انا كمان ان انا اعمل simplify by dividing by whole number. تمام. لو خدنا بقى كده example بسيط او نفتكر بسرعه ان انا ازاي اعمل simplify ل two quantities but different units. يعني ايه different unit؟ يعني say لما اقول مثلا 250 centimeters و 2 meters. طب اول حاجه طبعا نفتكر مع بعض to convert between different units لازم اكون عارف which is greater. يعني مين greater؟ مش في النمبر باكد تاني greater in the units. تمام. هنا عندي سنتيمترز وهنا عندي meters. طيب هنا في اختلاف completely ما بين اليونتس. هنا عندي سنتيمترز وهنا عندي meters. Then we have to convert from bigger to smaller. هنا هعمل convert من البيج يونت ل small unit. هنا هقول 250 سنتيمترز. تمام. 2 meters هتبقى 2 times 4 meter centimeter it will be 100 centimeters. تمام. طب انا بقى الاثنين زي بعض بالظبط سنتيمترز وسنتيمترز نفس الكلام بالظبط. طب يبقى انا اقول 250 زي ما هي ودي هتتحول تبقى 200. طب what is the next step؟ هنا هعمل ايه تاني؟ تمام. هنا بقى we have to divide by 10. طب مستر هنا في عندي 2 zeros وهنا عندي 1 zero. لا you have to divide by 10. مش هينفع ان انا اعمل divide by 100 لان هنا لو عملت divide by 100 هيكون 2.5 فهيتحول لديسيمال form. Then we have to divide by 10. طب divide by 10 يبقى هنا كنسل ال 2 zeros دول كده يبقى هنا عندي 25 وهنا عندي هيكون 20. تمام. يبقى 25 و 20 يبقى هنا هعمل divide by 2 لا 4 هنا ينفع 4 انما ده هيكون لا ف we can divide by 5 صح. 5 is a factor of 25 and 20. تمام. يبقى 25 divide by 5 هيكون equals 5 واخر حاجه هقول 20 divided by 5 هتكون الانسر هنا عندي equals 4. يبقى انا وصلت في الاخر ان السمبلست فورم عندي هتكون equals 5 to 4. يبقى ده كده البيزك بتاعي ان لما يكون عندي two numbers بعملهم simplify عادي جدا by a common factor. بعد كده لو في two numbers او two quantities بيكونوا different in the unit لازم يكون ليهم نفس اليونت بالظبط. ومنها بعد كده ان انا هعمل simplify using الديفيجن العادي جدا. هعمل divide by 2 divide by 10 divide by 5 الكومن فاكتور اللي هينفع هعمل divide للتو numbers اللي عندي. طيب بعد كده بقى النهارده تعالوا نبدا الليسن بقى بتاعنا. اصلا النهارده اللي بتكلم فيه عن حاجه اسمها applications on solving او solving applications using the ratio. طب القصه بكل بساطه ان انا عندي قبل ما ابدا اشرح الجزء ده ان انا محتاج ان انا اعمل ريفيو على كونسبت مهم جدا في الماث اسمه cross multiplication operation. طب ازاي ده؟ كنا خدنا حاجه زي كده في primary 4 لو في عندي two equal fractions وفي missing term can you find this term؟ بمعنى لو عندي two equal fractions زي مثلا زي 2 over 3 تمام كده equals هنا 4 over space. تمام. طب هنا بقول مع بعض find the missing term. هنا عندي 2 over 3 equals 4 over space. وبقول find the missing term.
هنا ممكن احل دي ازاي؟ اول حاجه كنا بنقول ان 2 دي multiplied by what to give 4. 2 multiply 2. طب 3 دي should be multiplied by the same number اللي هتكون equals 2. يبقى 3 times 2 equals 6. كنا خدنا الكلام ده في البرايمري 4. طب في ميثود تانية اسهل شويه ان انا اجيب ال 6 دي من غير ما اعمل الجس بتاع النمبر اللي هيكون هنا. هقول كان عندي 2 over 3 equals 4 over space. تمام؟ طب to find بقى the missing number هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل حاجه اسمها cross multiplication اللي هو ازاي يعني؟ هعمل 3 times 4 والانسر هعملها divided by 2. يبقى هعمل حاجه اسمها 3 times 4 والانسر هتكون divided by 2. يبقى اقول هنا 3 multiplied by 4 كل ده كده divided by 2 equals 6. حابين نعملها 3 times 4 divided 6 بالشكل ده، بس هنحط 3 times 4 between two brackets. يبقى هعمل 3 times 4 divided by 2 سوري، الانسر هتكون برضه 6. مفيش اي مشكله بالنسبه لي. يبقى اي فورم انا عايز اكتبها على شكل fraction او على شكل اللي قدامي ده كده مش هتفرق مشكله بالنسبه لي. يبقى جاست ان انا هعمل 3 times 4 والانسر هتكون divided by 2 equals 6. اللي انا عملته ده بسميه حاجه اسمها cross multiplication property. ان انا عشان اجيب الميسنج نمبر في اي ترم في 3 given terms فاعمل حاجه اسمها cross multiplication. ممكن بقى يكون الميسنج ده في اي مكان مش مشكله. الفكره ان انا بعمل cross diagonal بشكل diagonal لل2 given number اللي عندي، وبعد كده بعمل divide للنمبر اللي بيكون the third number. اتفقنا كده؟ يعني ممكن يكون السبيس ده موجود مثلا في الفيرست ترم فوق او في السكند ترم تحت and so on. فمفيش اي مشكله بالنسبه لي. تمام؟ نتكلم بقى دلوقتي على الابلكيشنز بقى، ازاي احل الابلكيشنز using the ratio. تمام؟ عندي مثلا example بتكلم فيه if the ratio between what saved to what his sister Jihan saved was 9 to 11. تمام؟ if what saved was 189 pounds طبعا then what Jihan saved. هنا عندي حاجة مهمة جدا. عندي ratio between two quantities اللي هو الماني between حد اسمه سيف وجيهان. الريشيو دي equals 9 to 11. اتفقنا قبل كده ان الريشيو مش معناها نفس الكوانتيتي. يعني لما اقول ريشيو between two numbers او two quantities is 1 to 2 ده مش معناه ان الفيرست quantity is 1 والسكند quantity is 2. لا ده مش شرط. ممكن يكون الفيرست quantity مثلا 5 والسكند quantity يكون 10 بس after simplifying بقت 1 to 2. تمام؟ طب نفس الاكزامبل او نفس الفكره هنا بيكون عندي ريشيو او جيفن ريشيو ومديني ريل كوانتيتي بقى اللي هو الماني اللي بجد بتكون 189 ومطلوب مني find the money with the second person او with مثلا جيهان على حسب الاكزامبل اللي موجود معايا. فانا ببدا ان انا اعمل بشوف النمبرز اللي عندي هي ايه. اول حاجه ريشيو between what saved to what his sister Jihan saved was 9 to 11. يبقى هنا نتكلم مع بعض ده كده أول حاجة أبدأ أتكلم فيها. هنا عندي ratio between سيف وجيهان 9 to 11. طب if سيف saved 189 pounds لو سيف بقى معاه money real money 189. find what جيهان saved. طيب هبدأ أكتب إزاي بقى؟ أول حاجة we compare between who and who سيف and جيهان. فهبدأ كده أول حاجة هكتب سيف to كده جيهان. we compare between سيف and جيهان الماني اللي مع كل واحد فيهم. The ratio is 9 to 11. ratio is 9 to 11. طيب الريل ماني بقى اللي مع سيف كانت كام؟ نفتكر مع بعض. يبقى كده اول حاجه بكتب النيمز بتاعتي سيف وجيهان احمد وعلي. لو ما فيش نيمز اكتب فيرست وسكند عادي مفيش مشكله. طب the real money اللي كانت مع سيف كانت 189 pounds. طب يبقى الماني اللي مع جيهان قد ايه؟
نفس الكلام بالظبط. هنا عندي 9 و11 و189 وسبيس. نتخيل السبيس ده اللي هو انا نفس الاكزامبل اللي كنا شارحينه من لحظات، ان هنا عندي فيه سبيس، وهنا عندي ده كده as a fraction. يبقى هنا بقول 9 و11 و189 وهنا عندي فيه سبيس. طب هنا ابدا اشتغل ازاي؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. نركز مع بعض ازاي كروس مالتيبليكيشن. هعمل 189 multiply by 11 والانسر divided by 9. تاني مع بعض، بعمل التو نمبرز الدايجونال بشكل دايجونال كده multiplying، والهول نمبر الاخراني اللي هو لوحده ده divided، هعمله divide. اتفقنا؟ طيب يبقى انا هعمل ايه؟ 189 اهو times 11، يبقى اقول له كده what جيهان has equal. هقول 189 multiplied by 11 divided by 9. تاني 189 multiplied 11 divided by 9. ببساطة جدا يوز كالكوليتر طبعا اجيب الانسر عادي، فتكون في الاخر هنا عندي الانسر هتكون equals 231 pounds. 231 pounds. يبقى ده بكل بساطة الماني that with جيهان. تمام؟ لو عايز تشيك على الانسر بتاعتي ان انا هشوف اذا كنت انا كتبت صح ولا غلط، فهجيب الريل نمبرز اللي هم ايه؟ 189 اللي هو سيف، ماشي، والنمبر اللي انا جبته بتاع جيهان اللي هو 231، واعمل simplify divided 2 divided 3 او use calculator. انا بعمل الكلام ده عشان to check your answer. تمام؟ فلو الانسر هنا عندي طلعت 9 to 11 يبقى انا صح. باكد تاني to check your answer، بجيب التو نمبرز اللي احنا موجودين عندي اللي هما الريل ماني بقى نفسها 189، والنمبر التاني اللي انا لسه جايبه اللي هو 231، هعمل simplify عادي جدا use calculator. 189 divided by or over 231. الانسر will be 9 to 11. بس يبقى كده ايه؟ my answer is correct. تمام؟ ده بشكل عام ازاي احل اي لايف ابلكيشن يوزنج the ratio. يبقى اول حاجه بكتب النيمز بتاعت البروبلم نفسها، سواء names of persons او هكتب first او second او whatever، يعني مش هتفرق انا ايه اللي انا اكتبه فوق، بس لازم اكتب الكلاسيفاي ايه، يعني name to name first to second first مثلا factory to second factory and so on. تمام؟ بعد كده الستيب اللي بعدها هكتب اللي بقول اللي بعده بيكون خاص بالريشيو نفسها، بكتب الريشيو 1 to 2 5 to 7 and so on. بعد كده الستيب الثالثه او الثيرد لاين ده بكتب فيه بقى الريال كوانتيتي، سواء بقى كانت ماني او لينث او ويت او وات ايفر. بعد كده هعمل كروس مالتيبيكيشن وخلاص بدون اي مشكله. يبقى نيمز الاول، بعد كده ريشيو، بعد كده الريال الكوانتيتي بتاعتي. تمام؟ ده كده كان اكزامبل بسيط على الجزء ده. طيب لو عندي برضه اكزامبل تاني بيوضح لي الابلكيشن على الريشيو بتاعتي، فهقول the ratio between a child's age to his father's age is 2 to 13. ماشي؟ يبقى في عندي ratio between مين ومين؟ child and father. يبقى انا بتكلم على مين؟ على child وعلى father. ايه هي ratio؟ 2 to 13. تمام. If the child age is 6 years, find father's age. طيب يبقى انا اول حاجه هكتب النيمز بتاعتي. طب هنا ما عنديش نيمز بتاعت persons، يعني ما عنديش احمد وعلي، ما عنديش الكلام ده، عندي child وfather. فهكتب ايه؟ هكتب كده child، ماشي، age to father's age. خلاص يبقى دي كده النيمز بتاعتي. طب what is the next step؟ 2 to 13 ratio بقى. يبقى هنا هقول كده 2 13. طب وبعدين if the child is 6 years، لو التشايلد ده اصلا 6 يبقى ده بتاع مين النمبر ده؟ بتاع child، صح؟ يبقى هنا هقول 6.
طب what is the father's age؟ هنا بقى يبقى ايه؟ نفس الكلام، يبقى use cross multiplication عشان اجيب الانسرز بتاعي. فانا هقول بقى 6 times 13 6 times 13 divided by 2. يبقى نقول مع بعض father's age equals 6 times 13 divided by 2. يبقى طبعا هنا اقول 6 times 13 divided by 2. ممكن simplifying عادي او ممكن use calculator، مفيش مشكله خالص طالما هكتب steps. فانا هسمح بس use calculator as the last step. ماشي، يبقى هعمل 6 times 13 divided by 2. الانسر هتكون equals 39 years. يبقى انا هتكلم مع بعض ان الفاذرز age according للجيفن ريشيو دي هتكون equals 39 years. اوكي، ده يعتبر برضه من ضمن الابلكيشنز بتاعتي. يبقى باكد تاني ان احنا عشان احل اي بروبلم we have 3 steps. اول حاجه الكلاسيفاي بتاع النيمز، ريشيو، بعد كده real quantities، بعد كده cross multiplication. مفيش اي مشكله، ممكن احل اي بروبلم using الميثود دي. تمام؟ طيب في question تاني على الموضوع بتاع الابلكيشنز على الريشيو. فمثلا عندي example كده بقول فيه ان if the ratio between the numbers of successful pupils in Arabic subjects to that numbers in math is 3 to 7. دايما اول حاجه هبدا اعمل circle او شيت كده او حاجه توضح لي النمبرز اللي انا هبدا اشتغل عليها. يبقى انا عندي اول حاجه هنا ريشيو 3 to 7، وهنا عندي كام؟ وهنا عندي 12. طيب نبقى كده تاني if the ratio between the number of successful pupils in Arabic subject to that numbers in math is 3 to 7. يبقى الريشيو between مين ومين؟ يبقى Arabic and math. ايه هي الريشيو؟ 3 to 7. طب ايه الجيفن التاني؟ لازم يكون في عندي جيفن تاني. and if the successful pupils in math كانوا كام؟ كان 12 pupils. ماشي، find the number of successful pupils in Arabic. يبقى هو هنا عايز يجيب مين؟ الأرابيك. تمام؟ يبقى هنا we compare between Arabic and math. Arabic and math. فهبدأ أشتغل عادي جدا. أنا هبدأ أقول Arabic كده، تمام؟ وهنا to math. Arabic كام؟ الريشيو كانت كام؟ تمام، كانت 3 to 7. يبقى الريشيو between Arabic and math is 3 to 7. طب كان في جيفن تاني؟ الجيفن التاني ان انا number of successful pupils in math كان 12. Arabic to math يبقى 3 to 7، وهنا يكون 12. ممكن نخليها العربيك هتكون 12 and we want to find the successful pupils in math عشان تكون يعني ايه without friction يعني. فهنا اقول if the successful pupils in Arabic can 12 and we want to find the successful pupils in math. هنا برضه نفس الكلام، هنا عندي cross multiplication property، هنا هحط طبعا question mark ده بتوضح لي the number of successful pupils in math. فهنا اقول هنا ايه the successful pupils in math هتكون كالآتي، نفس الكلام 12 times 7 divided by 3. 12 times 7 divided by 3. في بعض الطلبة ممكن يقول أنا هعمل طب 12 divided by 3 times 7. نفس الكلام، ما هي 12 times 7 divided 3 هي نفسها لما أقول 12 divided 3 times 7. يعني عكست بس الفريزز بس أو الأوبريشن بتاعتي، بس نفس مين؟ نفس الأنسر بالظبط. فهنا أقول إنها تكون 12 times 7 والانسر هعملها divided by 3 عشان في الاخر هقول ان هنا يكون عندي equals 28 pupils. 28 pupils. ده كده number of the successful pupils in
math subject. اوكي، ده يبقى احنا كده فهمنا ان انا ازاي بحل او ازاي بعمل solving لاي problem using ratio. تمام. هل دي كل الايدياز اللي موجوده عندي؟ لا، في عندي ايدياز ثانيه اللي هي ايه؟ احيانا هيكون مديني الريشيو اوكي تمام between two quantities تمام، وهيديني sum real sum بتاع التو quantities بقى نفسهم، ويقول لي find the value of each quantity. تاني، هيكون مديني ريشيو given ريشيو عادي جدا، بس مش هيكون مديني الكوانتيتي بتاعت one of them، لا هيكون مديني السم او real sum بتاعهم، يعني real money او real length and so on، ويقول لي find the value of each quantity، يعني الفيرست هيكون كام والسكند هيكون كام. طب في عندي بقى some words لازم اخلي بالي منها وانا بشتغل، ان انا هجيب هزود بقى كولوم هنا عندي في الانسر هيكون هسميه السم او التوتال بتاعي، بس في عندي كي ووردز كده لازم اخلي بالي منها وانا بشتغل. ليه ايه؟ ان هي لما اشوف كلمه سم، هشوف كلمه توتال، اشوف كلمه توجذر، يبقى انا لازم ازود كولوم جديد اسميه سم، ومن خلال الكولوم ده هبدا احط السم بتاع الريشيو والسم بتاع الريل اللي هو مديهولي، وبرضه نفس الكلام هعمل كروس مالتيبليكيشن بدون اي مشكله. خلاص. الاكزامبل اللي جاي ده هيوضح اللي انا شرحته من لحظات. بقول هنا في ايه؟ two wire pieces. two wire pieces. The ratio between their length is 5 to 9. حلو الكلام. If the sum of their length is 126. تاني two wire pieces, the ratio between their length is 9 أو 5 to 9. ماشي. If the sum، يبقى كده أول حاجة underline مين؟ الريشيو، يبقى 5 to 9. طب what about second؟ the word sum equals 126. Calculate the length of each piece. هنا عايز اجيب اللينث بتاع كل بيس هنا يكون ايه بالظبط. طيب يبقى نفس الكلام، انا بتكلم على two pieces of wire. طب هكتب فوق ايه؟ الديسكربشن فوق اكتب ايه؟ هكتب names بتاعت ايه؟ مفيش persons، فهكتب هنا ايه؟ هكتب first piece، to second piece. ماشي؟ يبقى كده اول حاجه كتبت النيمز بتاعتي الفيرست بيس تو سكند بيس. طب الريشيو كانت كام؟ كانت 5 to 9 صح؟ فهنا اقول 5 to 9. 5 to 9. طب 5 to 9 دي بقى ايه هي السم؟ هو قال لي ان السم بتاع الريل بتاعهم يكون equals 126. فهنا هبدا اشتغل ازاي؟ هزود كولوم تالت هسميه sum، لان قال هنا كلمه sum equals 126. طب هنا بقى هكتب بقى في السم ايه؟ هل هكتب ال 126 في نفس الرو نفس اللاين ده كده؟ لا، احنا اتفقنا ان اول لاين ده خلاص قلنا الديسكربشن او النيمز بتاعتي، واللاين اللي بعده خاص بالريشيوز، فلو بتكلم على السم هجيب السم اوف ريشيوز. تمام؟ يبقى هنا هعمل 5 plus 9 لان بتكلم على السم، يبقى ال 5 plus 9 equals 14. 5 plus 9 equals 14. طيب ده ريشيو. الريل بقى لينث كان كام؟ كان 126. يبقى هنا اقول 126. طب ليه كتبتها هنا؟ ما هو النمبر ده مش بتاع الفيرست بيس لوحده ولا السكند بيس لوحده. The sum of their length equals 126. طب هنا بقى عندي فيه two spaces، ماشي، question mark هنا و question mark هنا كمان. طيب what is the next step؟ انا كده خلصت كتبت الديسكربشن بتاعي والريشيو والسم، كتبت الشكل بتاعي. طب to find بقى the answer هقول ايه؟ هقول كده ان الفيرست بيس هتكون equals، هعمل cross multiplication. طب ازاي؟ انا بتكلم على الفيرست بيس صح؟ فهعمل 5 times 126 والانسر divided by 14. تمام؟ يبقى اقول كده ان الفيرست بيس
equals هقول هنا 5 times 126 divided 14. تمام؟ use calculator الانسر هتكون equals 45 meters. طبعا بتكلم على length فهتكون meters. تمام؟ نفس الكلام to find second piece يبقى هنا نقول مع بعض second piece. نفس الفكرة بتكلم عن second piece فهعمل 9 فهنا هقول 9 times نفس الفكرة cross multiplying 9 times 126 نفس الكلام divided 14 equals 81 meters. يبقى 9 times 126 divided 14. طب هو انا ممكن اجيب السكند بيس بشكل تاني؟ ان انا عندي هنا sum equals 126 وانا لسه جايب الفيرست بيس equal 45 يبقى we can subtract يبقى 126 minus 45 to get the length of second piece. طب انا جبتها بالطريقه دي انا مش عارف اذا كنت انا صح ولا غلط. هعمل ايه؟ we can add لان هو هنا ده الsum equals 126 فلو بكل بساطه عملت plus ل 45 مع 81 الانسر لازم تكون equals 126 يبقى انا كده ال 45 وال 81 دي كده ايه correct answer بالنسبه لي. تمام؟ انا بتكلم عشان اعمل تشيك ممكن اعمل sum او اعمل plus للتو نمبرز اللي انا لسه جايبهم حالا بالكروس مالتيبليكيشن. لو الانسر عندي ماتش لنفس الفاليو اللي هي 126 يعني في الاخر هقول ان السم هنا هيكون صح وكمان التو نمبرز اللي انا جبتهم هيكونوا كمان صح. طيب يبقى احنا كده خدنا فكره جديده ازاي لما يكون مديني ريشيو ومديني السم بتاع الريل كوانتيتيز ازاي اتعامل في المشكله دي. طب هل في كل الكيسز ان انا لازم اعمل sum يعني ولا اعمل ماينس؟ في بعض الكويستشنز اللي انا بعمل فيها ماينس لما يكون طالب مني مثلا او مديني الديفرنس بتاع التو نمبرز او الديفرنس بتاع حاجه مور ذان حاجه ليس ذان حاجه وكده. فده هيبان اكتر في الاكزامبل برضه اللي معايا بس ده برضه هنتكلم فيه يعني كفوكس اكتر على ان انا اعمل بلس للبارتس بقول فيه هنا عندي حاجه اسمها او question هنا بقول فيه the ratio between the money that Ahmed has to that which Samira has is 7 to 11. يبقى ده كده أول given معايا الريشيو 7 to 11. If the money that have were 360 نخلي بالنا من expression the money that have يبقى الاثنين مع بعض equals 360. Find the money that each of them has. طيب نفس الكلام بالظبط هكتب النيمز بتاعتي سواء في نيمز هنا عندي احمد وسميرة. طب ستيب نمبر 2 هبدا اكتب الريشيو 7 to 11 يبقى 7 احمد و11 سميرة. طيب بعد كده هقول السم ليه؟ ما هي الماني دي مش بتاعت واحد فيهم they have together 360 pounds. تمام؟ فهبدا اشتغل على هذا الشكل بتاعي. هنا اقول احمد سميرة صم. تمام؟ يبقى هنا اقول احمد 2 سميرة ماشي 2 صم. طيب لو قلنا احمد كانت الريشيو كانت 7 وسميرة الريشيو كانت 11 والريل ماني كانت ايكوال 360 بقى اكيد تاني مش هكتب 360 في السبيس ده لا اتفقنا ان اللاين ده خاص بالريشيو اي ريشيو هكتبها في اللاين ده. تمام كده؟ طب يبقى هنا اقول sum of what؟ sum of parts 7 و 11 parts يبقى 7 plus 11 equals 18 يبقى sum of parts هنا هيكون equals 18. طب sum of real money بقى اللي هو given في الكويستشن عندي هيكون equals 360 وبرضه هعمل question mark عند سميرة و question mark عند أحمد.
تمام؟ طيب يبقى هنا هبدأ أشوف أحمد وسميرة. ممكن نحل كمان بالشكل اللي قلت عليه من شوية، إن أنا هعمل ديفايد الأول، إن أنا هعمل 360 ديفايدد 18 والانسر هعملها مالتيبلاي باي أحمد عشان يجيب أحمد، بعد كده مالتيبلاي مع سميرة تو جيف سميرة. تمام؟ يبقى هنا أقول مع بعض أهو 360 divided by 18 والانسر يكون multiplied by 7. يبقى هنا أقول أحمد كده مع بعض 360 أهو divided by 18 يبقى divide كده 18 والانسر multiplied by 7. خلاص؟ هتكون في الآخر هنا equals 140 LE. تمام؟ يبقى أحمد has 140 LE. طب what about سميرة؟ We can get سميرة money by subtract، ان انا هعمل subtract بقى 360 minus 140 او regular method ان انا هعمل 11 times 360 divided by 18. يبقى هنا عندي سميرة equals نفس الكلام 360 multiplied 11 divided by 18. خلاص الانسر هنا يكون equals 220 LE. برضه to check your answer هعمل ايه؟ You can add. هنا قال لي sum equals كام هنا؟ 360. You can add 140 plus 220. لازم الانسر لو انا اجابتي صح هتكون equals 360 موجودة عندي في الجيفن في السؤال بتاعي. خلاص كده؟ لما اتفقنا ان انا هل كل الكيسز ان انا هعمل فيها بلس، يعني لازم يديني السم دايما في كل question، مفيش اي ايدياز ثانيه، لا ممكن يديني الديفرنس، يعني هيديني الريل او هيديني الريشيو between two quantities، وهيديني الديفرنس between their مثلا weights او their real quantities، الديفرنس ما بينهم subtract. فهنا بدل ما هعمل كولوم هسميه sum هعمل كولوم هسميه difference، يعني اجيب الديفرنس او الماينس بتاع التو كوانتيتيز دول برضه باليوزنج ريشيو، واكتب تحتها الريل او الديفرنس بتاع الريل الكوانتيتيز، وبعد كده برضه نفس الكلام هعمل كروس مالتيبليكيشن بدون اي مشكله. يعني مثلا عندي هنا اكزامبل بتكلم فيه على الديفرنس between two quantities، فبقول فيه ان the ratio between the length of two cities او two roads is 2 to 5. يبقى هنا أقعد مع بعض the ratio between what length of two roads 2 to 5 تاني، وبعدين and the difference between their length equals 21 kilometer. Find the length of each road. تاني يبقى أول حاجة عندي given ratio اللي هي 2 to 5. إيه تاني؟ the word difference. ايه الديفرنس ده؟ يعني subtract ما بين التو نمبرز دول الريل بتاعها equals 21. طب مطلوب مني بقى انا اجيب مين؟ the real length بتاع كل رود، هيكون كل رود هيكون كام بالظبط؟ تمام؟ طيب يبقى زي ما اتفقنا ان انا هبدا اكتب او اعمل describe للنيم بتاعي، انا بتكلم على two roads، فهنا اكتب مين؟ first root 2 second root. ماشي؟ الريشيو كانت 2 to 5 يبقى 2 to 5. الديفرنس بقى what about the difference؟ يبقى انا عندي الديفرنس هنا هيكون هزود بقى كولوم جديد اسمه difference. الديفرنس ده كان equals 21 كان equals 21. طب الديفرنس ده equals ايه؟ او هعمل ايه الاول؟ هعمل ماينس، يبقى 5 minus 2. تاني 5 minus 2 يبقى 5 minus 2 equals 3. بأكد تاني طالما في difference then you have to subtract. هعمل subtract او minus للتو numbers اللي عندي. طب هنا بقى 5 minus 2 equals 3. الديفرنس ده بقى كان in reality كان ايه؟ كان 21. فمطلوب مني بقى هنا حاجتين، مطلوب مني اول حاجه اللينث بتاع الفيرست رود واللينث بتاع السكند رود. فنقول مع بعض كده برضه نفس الفكره ان اللينث
of first road. بتكلم على 2 يبقى 2 times 21 divide 3 يبقى 2 times 21 divide 3. 2 times 21 divided by 3 هتكون equals 14. 14 كيلومتر ما ننساش. طب length of second root نفس الفكرة، لأن أنا بتكلم عن السكند لو بيكون 5، فهنا هقول 5 times 21 divided 3 يبقى 5 times 21 divided by 3 الانسر هتكون equals 35 kilometers. طب أنا هنا بتكلم على إيه؟ هنا بتكلم على difference. هنا بتكلم على difference. طب difference يعني minus between two quantities. عشان تشيك your answer هعمل 35 minus 14. خلاص؟ يبقى هنعمل مع بعض التشيك بتاعي. هقول 35 minus 14 الانسر هتكون equals 21. الانسر هنا هتكون equals 21. اوكي؟ طيب ده كان يعني ابلكيشن كده بسيط على الريشيو، ازاي ان انا يكون عندي two quantities وعندي الديفرنس ما بينهم as a ratio وكمان as a real، وكمان مطلوب مني ان انا اجيب الفيرست والسكند real quantities، ازاي اجيب الانسر بتاعتي. تمام؟ برضه لو حابين ان ناخد اكزامبل تاني على نفس الفكره بتاعت السبتراكت، ان انا هنا عندي the ratio between the heights of two buildings in a town is 4 to 7. ماشي؟ If the difference between their heights is 9 meters, find the height of each of them. تاني كده، طبعا أهم حاجة في ال questions دي إن أنا how to read the questions وتطلع الداتا منه بشكل واضح. يعني تكون عارف النمبرز دي بتاعت ايه والنمبر ده خاص بايه، وهنا في عندك الكي ووردز اللي احنا قلنا عليها طبعا نخلي بالنا منها. تاني هقول the ratio between the heights of two buildings in a town is 4 to 7. ماشي؟ if the difference between their heights is 9 يبقى difference و 9. متفقين كده؟ طيب find the height of each of them. طيب يبقى انا بتكلم على two buildings. تمام؟ فاكتب ممكن اكتب ايه؟ اكتب first building و second building. صح كده؟ طيب يبقى هنا ممكن اقول اول حاجه الديسكريبشن بتاع البروبلم بتاعتي، انا بتكلم على first building و second building. خلاص كده؟ وبتكلم على الديفرنس ما بينهم، فنكتب the word difference. طيب first building هتكون equals 4 ratio يعني هتكون 4 والsecond building is 7. خلاص؟ what is the difference بقى؟ هنا هعمل difference بتاع ايه تاني؟ بأكد تاني الديفرنس مش هكتب ال 9 هنا. we write the difference of the two parts. هنا عندي two parts. first part 4 والsecond part 7. يبقى difference of the two parts هعمل 7 minus 4. يبقى 7 minus 4 equals 3. تمام. ال 9 بقى right below 3. وبرضه هنا عندي missing وهنا عندي missing part. ومطلوب مني find the length of first building و length of the second building. خلاص كده؟ فهنا هقول مع بعض إن ال first building هيكون equals نفس الكلام، بتكلم على first building يبقى هبدأ بال4. طيب 4 times كام؟ بأكد تاني cross يبقى diagonal يا شباب. يبقى 4 times 9 يبقى 4 times 9 divided by 3. يبقى 4 times 9 divided by 3 هتكون equals 12 meters. يبقى هنا عندي اللينث بتاع الفيرست building هيكون 12 meters.
طب what about second؟ second building. تمام. second building هيكون برضه هبدأ بال 7 لأن ال second building بيمثل the ratio بتكون بال 7 بتاعته. فهنا أقول 7 times 9 divided 3. تاني 7 times 9 divided 3. الانسر هتكون equals 21 meters. يبقى الفيرست building هنا يكون equals 12 meters والسكند building الهايت بتاعه او اللينث بتاعه يكون equals 21 meters. لو عايز طبعا اعمل تشيك على الانسر بتاعتي فهعمل 21 minus 12 لان انا بتكلم على الديفرنس فاقول 21 minus 12 يبقى عشان تشيك يا جماعه هعمل 21 minus 12 لازم الانسر عندي هتكون equals 9 meters. دي كده كانت تاني حاجة أو في الأيديا دي موجودة معانا في الليسون ده. هنكمل أيدياز تانية في الجزء بتاع الابلكيشن on solving the ratio ولكن بعد الفصل. Welcome back my dear students. هنكمل مع بعض النهارده الجزء بتاع الريشيو والابلكيشنز على الريشيو. زي ما اتفقنا ان انا عندي هما 3 بيزك ايدياز موجودين عندي. ان عندي الايديا الجاهزه الدايركت بيكون عندي 2 ريشيو او ريشيو between two numbers وعندي بعد كده given number وبعمل just ان انا بعمل cross multiplication عشان اجيب الميسنج نمبر بدون اي مشكله. الايديا الثانيه ان انا بتكلم فيها على الجزء بتاع لما يكون مديني sum او التوتال بتاع الريل بارتس اللي موجودين عندي او الريل كوانتيتيز الموجودين عندي ومنها بجيب الفاليو بتاعت each part او each piece او each يعني person with money مثلا money او weight او length او اي حاجه. تمام. الايديا الثالثه اللي موجوده معايا اللي انا بتكلم فيها على الديفرنس بقى لو مديني two quantities ومديني ريشيو ما بينهم يعني ومديني الديفرنس ما بين الريل كوانتيتيز نفسهم فبعمل كولوم من التالت بسميه difference واعمل cross multiplication to get the missing parts. تمام. تعالوا نكمل مع بعض كده نفس اللي احنا قلناه example تاني على ال difference between two quantities. لما اقول في الاكزامبل ده if the ratio between the tallness of Osama and أو to the tallness of أو to Ibrahim 9 to 8. خلاص كده يبقى أنا عندي الريشيو بتكون 9 to 8 between what أو هو أنه أسامة and إبراهيم. يبقى أنا عندي أسامة وإبراهيم وعندي الريشيو بتكون 9 to 8. and the word difference دي بقى الكي word بتاعتي أنا بتكلم فيها على ال difference between their tallness بتكون 12 سنتيمترز. طيب يبقى دي انا بتكلم فيها على الديفرنس ما بين التولنس بتاع ابراهيم واسامه بتكون equals 12. يبقى ده الريل الديفرنس ما بين اسامه وابراهيم is 12 سنتيمترز. منها بقى طلب مني find the tallness of each of them. طيب يبقى انا زي ما اتفقنا في اول حلقه ان انا بكتب الديسكريبشن بتاعي بتكلم عن مين؟ على persons ولا على weight ولا على length ولا على ايه بالظبط. step number 2 او second line بكتب الريشيو بتاعتي الجيفن ريشيو بتاعتي. third step بشوف بقى هو مديني difference ولا sum ولا مديني given ل one of the two quantities وطالب مني الثانيه. تمام. طيب في الاكزامبل ده كده عندي ratio between اسامه and ابراهيم. خلاص فهبدا اكتب اسامه to ابراهيم. يبقى هنا هبدا اقول كده اسامه to إبراهيم. الريشيو between them is 9 to 8. فأسامة هيكون 9 أسامة هيكون 9 وإبراهيم هيكون equals 8. طيب في عندي جبل مهم جدا إن ال difference between them هيكون equals 12. فهنا هكتب كولوم جديد اسمه difference difference. تمام. فالديفرنس ده كده هيكون 9 minus 8. اتفقنا difference means subtract. يبقى 9 minus 8 equals 1.
1 as 1 يعني 1 part مش 1 in real يعني. تمام. الريل ديفرنس بقى ده كان equals 12 سنتيمترز. واكيد هيكون طالب مني الهايت او التولنس بتاع اسامه والتولنس بتاع ابراهيم. تمام كده. فهنا هبدا اشتغل عادي جدا. هقول tallness of أسامة هيكون equals نفس الكلام هبدأ بأسامة يبقى هعمل 9 times 12 divided 1. باقي تاني we start with أسامة فهنا أقول 9 اللي بتاعت أسامة times 12 divided by 1 يبقى 9 times 12 divides 1. 9 times 12 equals 108. يبقى هنا عندي هتكون equals 108 سنتيمترز. يبقى انا بتكلم على التونس اوف اسامه هيكون equals 108 سنتيمترز. طيب لو بحب ان انا اتكلم على التونس بتاع اسامه بقى او ابراهيم فهنا اقول تونس اوف ابراهيم هعمل 8 times 12 divided 1. 8 times 12 divided 1 يبقى 8 اهو times 12 divide 1. فواضح جدا ان برضه using cross multiplication 8 times 12 هتكون equals 96 يبقى equals 96 سنتيمترز. يبقى هنا عندي ابراهيم هتكون 96 واسامه هيكون equals 108. طب check تاني to check your answer. باكد تاني to check your answer بتكلم عن difference فهعمل minus زي ما اتفقنا فوق اهو. طيب لو we start with big number فيبقى هنا هقول 108 minus 96 تمام هتكون equals 12. خلاص يبقى انا كده 98 صح و 96 صح 108 كمان بتكون صح بتمثل لي الديفرنس او التولنس بتاع ابراهيم واسامه respectively. تمام. ده كده برضه يعتبر من ضمن الابلكيشنز عندي ان انا ازاي احل بروبلم يكون في عندي الديفرنس موجود معي. طب لو في فكره ثانيه او يعني نرجع بقى ناخد كده ايه ميكس ما بين بقى 3 ايدياز كده مع بعض. يعني انا مش عايز بعد كده ابدا احدد هي دي بلس ولا ماينس ولا توتال ولا هعمل مديني one of the two quantities وطالب مني الثانيه. لا انا عايز نقرا الكويستشن يعني carefully ونحدد مع بعض which case انا هحل بيها. تمام. فعندي هنا problem تانية بقول فيها ان the number of pupils of 6th grade in a school is 260. تمام. boys and girls فهو موضح ان في عندي boys وعندي girls مع بعض equals 260. وخلي بالنا ان هو مش في كل الكويستشنز هيجيب لي كلمه sum او هيجيب لي كلمه difference. في كي ووردز كده لازم نخلي بالنا منها. يبقى تاني the ratio of pupils of 6th grade in a school is 260 pupils boys and girls. يبقى الميكس مع بعض 260. And the ratio between the number of boys to the number of girls is 6 to 9. Find the number of boys and the number of girls in this grade. تاني كده القصة ببساطة عندي school فيها 260 pupils وعندي ratio between boys and girls بتكون 6 to 7 وطلب مني بكل بساطة ال number of boys and the number of girls in this school. فخلاص يبقى أنا بتكلم على ratio between boys and girls. خلاص يبقى دي كده أول حاجة أكتبها. يبقى أنا هبدأ أكتب boys to girls. يبقى أنا أقول مع بعض boys to girls. طيب ratio equals 6 to 7 صح؟ فأنا هبدأ أقول 6 boys يعني 6 ratio أو 6 parts for boys and 7 parts to for girls. ماشي؟
total number of pupils 260 total number. يبقى we have to write the word sum. يبقى هنا اكتب sum، لان هنا قال التوتال بتاع البويز والجيرلز مع بعض بيكون 260. تمام؟ فاكيد تاني مش هكتب 260 في الكولم بتاع السم، لا انا هكتبها تحت شويه. هنا اجيب السم اوف بارتس. sum of parts 6 plus 7 equals 13. طب sum of parts يبقى الريل هنا يكون equals 260. طيب وهنا عندي question mark للبويز والجيرلز، وهبدا اشتغل ان انا اجيب number of boys and number of girls in that school. تمام كده؟ طب يبقى هنا اقول number of boys. number of boys يبقى هنا عندي 6 times. تمام، بأكد تاني 6 times 260 divided 13. لو في صعوبة في perform الاوبريشن دي هعمل divide زي ما اتفقنا، يبقى هعمل 260 divided 13 والانسر اعملها once multiplied by 6 and the second time multiply by 7. لو في صعوبة شوية ان انا اعمل بيحصل لخبطة، هعمل 6 مع 13 divided او هعمل 6 times 7 فبيحصل لخبطة شوية. you can divide 260 by 13 والانسر multiply once by 6 والsecond time by 7. يبقى 6 times 260 divided 13. تمام؟ طبعا use calculator هعمل 6 times 260 divided by 13. الانسر هتكون equals 120 pupils. 120 pupils. طيب what about the girls بقى؟ what about the girls؟ يبقى هنا أقول مع بعض number of girls. number of girls هنا هكتب 7 عشان هنا النمبر او البارت هنا بتاع الجيرلز بيكون 7. يبقى هنا اقول 7 times 260 divided 13. تاني 7 times 260 divided 13 او we can subtract. انا جبت البويز كانوا 120 pupils، يبقى هنا الجيرل هيكون 260 minus 120، يبقى في الاخر هنا تكون equals تمام 140 pupils. بتكلم عن sum. تمام، check منساش check find the sum of the two numbers. انا جبتهم لما بيكونوا 120 plus 140 لازم الانسر هتكون equals 260 بتمثل لي مين؟ the sum of the pupils in this school. تمام كده؟ يبقى انا كده خدت برضه ابلكيشن للتو نمبرز ازاي يكون عندي ratio between boys و girls ويكون مديني total number of pupils في السكول دي، ومطلوب مني ان انا اجيب بعد كده number of boys and the number of the girls. تمام؟ طيب نفس الابلكيشن او نفس الكويستشن اللي موجود عندي بس بنمبرز مختلفة. يعني هنا عندي نفس الكلام بس بصيغة تانية مختلفة. ان هنا عندي primary school has 720 pupils. If the ratio between the number of boys to the number of girls is 5 to 7. تاني يبقى هنا بقول مع بعض اهو عندي primary school the ratio between the number of boys to the number of girls بتكون 9 أو 5 to 7. Find the ratio between أو find the number of boys second question find the number of the girls. طيب نفس الفكرة عندي sum of pupils both boys and the girls بتكون 720 ماشي، والgiven ratio هنا بتكون 5 to 7. 5 to 7. طيب يبقى find the number of boys و the number of the girls. خلاص يبقى نفس الكلام هبدأ اكتب برضه boys و girls و sum. طب باكد تاني ليه sum؟ عشان هنا مديني total number of pupils اللي موجودين في السكول كلها سواء boys أو girls. فهنا هكتب boys to girls
والsum بتاعي بيكون equals real sum هيكون equals 720. فهنا هبدأ اشتغل كالآتي، ان انا اقول boys 2 girls 2 sum. طب بأكد تاني ليه sum؟ علشان السم بتاع البويز والجيرلز مع بعض. فهنا هبدأ اشتغل، هقول ان البويز 5 والجيرلز 7، يبقى 5 وهنا عندي 7 والسم هنا هيكون equals 12. السم بتاع مين؟ بويز وجيرلز. يبقى هنا هعمل بلس، حتى نفتكر كده اكتب الاوبريشن فوق الدوتس بتاعت الريشيو. يبقى البويز 5 والجيرلز 7 واجيب السم بتاعهم هنا اللي بيكون equals 12. تمام؟ السم بقى ده equals في الرياليتي بيكون كام؟ تمام 720. 720 خلاص. فهنا هكتب دي كده وهكتب برضه question mark هنا، وهنا هعمل بقى ريشيو او اجيب النمبر اوف بويز والنمبر اوف جيرلز بنفس الطريقه بالظبط. ان انا هنا عندي هعمل كروس مالتيبليكيشن. طب ما تيجوا نعملها بالشكل التاني، ان انا هعمل ديفايد الاول وبعد كده اعمل مالتيبلاي. طيب هنا هقول ايه؟ هقول 720 divided 12 والانسر دي هتكون مالتيبلاي 5 ومالتيبلاي باي 7. يبقى هنا اقول مع بعض كده number of boys. يبقى انا كده وضحت حتى التو ميثودز اللي عندي. اي حد عنده مشكله في الميثود اللي هي كروس مالتيبليكيشن بالذات لما يكون عندي 3 ريشيو بالشكل اللي قدامي ده كده، فببدا ان انا اشتغل بالطريقه الثانيه. يبقى number of boys هيكون equals، هعمل كده bracket، اكتب فيه السم بتاعي اللي هو بيكون 720، هعمل divided 12. طب انا بتكلم على مين؟ بتكلم على البويز، يبقى هعمل multiplied 5. تاني هعمل 720 divided by 12. لو بتكلم على البويز هعمل بعد كده الانسر دي multiplied by 5، فهعمل 720 divided by 12 هتكون equals 60. بعد كده 60 multiplied 5 هتكون equals 300 boys. يبقى 300 boys. اتفقنا؟ طيب نكمل تاني. number of the girls. girls هنا بيكون نفس الكلام، همشي بنفس الستيب بالظبط. هعمل divide الاول، يبقى 720 divided 12 نفس الكلام، بس هنا بتكلم على الجيرلز، يبقى then you have to multiply 7. يبقى البويز times 5 والايه والجيرلز times 7. يبقى هنا هعمل multiplied by 7. تمام كده. الانسر هتكون equals 420 girls. بأكد تاني to check your answer. بتكلم عن sum. هعمل plus للتو numbers اللي انا جبتهم دول. هعمل sum او plus ل 300 ماشي 300 و plus 420. هنا عندي الانسر هتكون equals 720 pupils. يبقى الصم هنا بتاع التو بارتس دول او التو نمبرز دول هيكون 720 اللي هو الريل سم اصلا اللي موجود عندي في الكويستشن. يبقى ده بيوضح لي او انديكيتس ان انا الستبس بتاعتي صح والكروس مالتيبليكيشن اللي عملته صح والنمبرز اللي انا جبتها في الاخر بتاعتي يعني طلع صح بشكل سليم. طيب لو دخلنا بقى كquestions على الجيومتريك ابلكيشنز بالنسبه للجزء ده، لو حبينا نتكلم على البريمتيفز وحبينا نتكلم على الديفرنس بين length width مثلا بتاع rectangle وعايز يعمل calculate للاريا بتاعته، فده هيبان من خلال الاكزامبل اللي موجود معايا كابلكيشن على الجيومتريك بارتس. هنا بتكلم على الكويستشن ده، بقول a rectangle shaped piece of land. The ratio between its length and width is 3:2. If the difference between the length and width equals 27 meters, calculate
each of length and width وكمان البريمتر وممكن كمان نزود area of the rectangle. طب step by step اتفقنا ممكن السؤال نقوله أكتر من مرة. تمام. A rectangle shaped piece of length. ماشي. The ratio between length and width يبقى ratio between length و width 3 to 2. يبقى ده كده أول given معي. طب if the difference between the length and the width is 27 يبقى الكي word هنا عندي the width أو the difference. يبقى the difference بيكون equals 27. طيب 27 meters طبعا. calculate length ماشي width والبريمتر بتاع الريكتانجل. طب هنا واحدة واحدة نبدأ نشتغل مع بعض على الجزء ده. يبقى rectangle shaped piece of land ratio بتكون 3 to 2 between length and width. طيب يبقى step by step هبدأ أكتب أو أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على rectangle ليه length و width. تمام؟ يبقى هنا هبدأ أقول length to width. length to width. طب بتكلم عن difference يبقى هنا اكتب the word difference. طب يبقى دي كده أول حاجة احنا كتبناها بتكلم على length و width بتاع rectangle. طب اللينث الريشيو كانت given ratio كانت كام؟ كانت 3 to 2 يبقى اللينث equals 3 والويدث equals 2 والديفرنس بتكلم على minus يبقى subtract يبقى minus يبقى 3 minus 2 equals 1. 3 minus 2 equals 1. طب الديفرنس ده بقى equals reality كام اصلا؟ 27. وهنا عايز الويدث وعايز يحسب اللينث. تمام؟ تعالوا برضه نحلها بنفس الطريقه اللي كنا خدناها في الاكزامبل اللي فات. انا هعمل ديفايد وبعد كده هعمل مالتيبلاي اللينث بارت بتاعي ومالتيبلاي الويدث عشان اجيب كل بارت لوحده. تمام كده؟ يبقى هنا اقول ان اللينث بتاعي فهنا ممكن اعمل يا جماعه اهو ديفايد الاول وبعد كده مالتيبلاي او نمشيها عادي بقى كده خلاص. يبقى هعمل 27 مالتيبلاي 3 او 3 مالتيبلاي 27 والانسر ديفايدد باي 1. فهنا هقول كده مع بعض اهو يبقى 27 on multiplied 3 27 multiplied 3 والانسر divided by 1. فهنا عندي الانسر هنا تكون equals 81 meters. يبقى 81 meters ده بيمثل لي اللينث بتاعي. طب الديفرنس between them equals 27. في كده genius students ممكن نعمل minus. هعمل 81 مستر minus 27 to get the width. ده صح. حابين نعمل الكروس multiplication عشان to find the width. تمام جدا. يبقى هنا اقول الويدث بتاعي هيكون equals 27 times 3 divided by 1. يبقى 27 multiplied multiplied 2 والانسر divided by 1. فهنا عندي اقول في الاخر ان الانسر هنا هتكون equals 54 meters. يبقى انا بتكلم على ان اللينث equals 81 meters والويدث equals 54 meters. لو عملت minus للتو نمبرز دول واضح جدا ان هيكون الانسر equals 27 اللي بتمثل لي الديفرنس او الريل ديفرنس between the length and width of the rectangle. كان في كمان required تالت في الكويستشن ده طالب مني the perimeter of the rectangle. طيب يبقى هنا اكتب مع بعض the perimeter of the rectangle. طبعا عارف ان البريمتر equals length plus width multiplied by 2. يبقى هنا براكت كده length equals 81 plus width equals 54 كل ده multiplied by 2.
طبعا you can find the answer، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي إن دي كده هتكون equals 5 و 135 دي كده multiplied by 2 equals 270 meters. يبقى أنا بتكلم عن إن البريمتر بتاع البيس اوف لاند هتكون equals 270 meters. تمام. ده كده كان يعتبر geometric application على الجزء بتاع الريشيو، ازاي يكون عندي length width وديفرنس، واحيانا كتيره جدا يديني length width ويديني البريمتر، زي ما ناخد اكزامبل برضو على الجزء ده. تمام. طيب هل في كي ووردز ثانيه؟ يعني احنا لاحظنا في الاكزامبلز اللي فاتت كلها ان لو انا هعمل ماينس بيجيب لي كي وورد اللي هي difference. هل في ووردز ثانيه؟ في difference وفي more than. يعني انا حتى ممكن الخصهم عندي 5 او 6 يعني special words بعمل فيهم subtract او minus للتو numbers. عندي the word difference، عندي more than. more than more than بعمل فيها minus. طب less than، طب greater than، طب smaller than. يعني اي the word فيها than في الاخر فانا هعمل minus للتو numbers اللي عندي. فده يخليني حتى ناخد كده example تاني في keyword تانية مش difference بس فيها انا هعمل minus. تمام. بقول في البروبلم دي كده the ratio between the area of two pieces of land is 5 to 9. The ratio between the area of two pieces of land is 5 to 9. If the area of one of them is more than the other by 132 meters, find the area of the other land. تمام. أو ممكن نقول find the area of each piece يعني. تمام. طيب the ratio between the area of two pieces of land 5 to 9. 5 to 9. ماشي. If the area of one of them is more than the area of the other or second one by 132. طيب find the area of the other land. موضوع بسيط جدا. القصة كلها عندي two pieces the ratio between them 5 و 9 والgreater piece is يعني بتكون is bigger than the second or the other piece by 132. طلب مني الاريا of each piece هتكون ايه بالظبط. بس هنا الملاحظ في الكويستشن ده ان هنا عندي يعني new word اللي هي بتكون more than. الاكزامبلز اللي فاتت كلها لاحظنا ان هي كانت difference، يعني difference جاي الكلمه صريحه difference يبقى minus. طب هنا عندي more than we have to subtract، هنا برضه هعمل minus للتو numbers دول. تمام كده. طيب يبقى انا بتكلم على two pieces of land، فلما اجي اكتب الديسكربشن بتاعي انا بتكلم على ايه؟ تمام. يبقى اكتب first piece to second piece. يبقى first piece to second piece. تمام. الفيرست بيس كانت 9 او 5 سوري، والسكند بيس كانت 9. يبقى 5 to 9. 5 to 9. هو قال ان الديفرنس هنا هتكون equals 132. difference يعني ايه؟ يعني minus، بس هو ما قالش difference، هو قال كلمة more than. بس انا عندي the word more than دي we have to subtract، يبقى انا برضو هعمل minus. لو شفت more than، لو شفت less than، لو شفت greater than، لو شفت shorter than وهكذا. تمام. يبقى we have to subtract the two parts of the ratio. طب logic كده هعمل 5 minus 9 ولا 9 minus 5؟ logic هعمل البيج minus small، يبقى 9 minus 5. 9 minus 5 يبقى 9 minus 5 equals 4. 9 minus 5 equals 4. طب الريشيو دي اصلا كان equals كام؟ او الديفرنس ده كان equals كام؟ كان equals 132 meter squared. تمام. يبقى we have to find the first piece
and the second piece. تمام كده؟ طيب يبقى هنا أقول to find the answer we have to make cross multiplication أو نمشي النورمال الطريقة اللي أنا هعمل divide الأسهل، بعد كده هعمل multiply عشان يبقى كده عملت show للتو methods إزاي أعمل أو أجيب الريل بتاع الفيرست piece والسكند piece بالنسبة لي. تمام؟ يبقى نقول مع بعض كده length of first piece هتكون equals 1 3 2 divided 4 multiplied 5. 132 divided by 4 times 5. لو جيت عملت calculate دي هتكون equals 33 multiplied by 5 equals 30 times 5 equals 150 و 33 يبقى 185 sorry. اوكي طيب يبقى to find بقى the second part هو ليه difference equals 132 يبقى انا ممكن اعمل plus لل two numbers دول to find the piece او the length of second piece. تمام كده يبقى we can find length of second. ممكن برضه دي ميثود تانية لان هعمل plus لل two numbers دول يبقى هنا اقول 185 plus 132 يبقى 7 1 3 meter squared meter squared. يبقى the first one هتكون equals 185 meter squared والsecond piece هتكون equal 317 meter squared. ده كده ملخص لازاي اعمل find the length بتاع two parts لما يكون مديني difference given، وطبعا لازم يكون مديني ratio. يعني احنا بنتكلم ان في عندي basic لازم يكون مديني given ratio وهيديني يعني one of the two quantities يا يكون مديني sum of the two quantities يا اما difference of the two quantities. يبقى هو الكونستنت عندي ان هو يكون مديني ratio. الجيفن التاني ده بقى هيكون one of three items يبقى one of the two quantities واحد منهم يا اما يكون مديني sum of the two quantities يا اما يكون مديني difference between the two quantities. تمام ده كده كان برضه اكزامبل بسيط تاني على الاريا of length. في عندي بقى question مهم جدا موجود في السكول بوك عندي، ومشكله الكويستشن ده ان انا عندي فيه الريشيو بس مفيش جيفن تاني، مفيش جيفن يعني نمبر. عشان كده بيحصل كونفيوزنج لمعظم طلابنا ان مفيش جيفن تاني. طب انا هكمل ازاي؟ يعني there is no given مفيش جيفن تاني. لا احنا لو قرينا بقى كده الكويستشن زي ما اتفقنا carefully step by step يبقى احنا نفهم ان في جيفن تاني مهم جدا بس هو مش موجود كنمبر بس موجود كورد. طب ازاي؟ بقول if the ratio between the measures of two acute angles in a right angled triangle is 7 to 11. Find the measure of each of them. طب هنا يا جماعة عندي question مهم جدا، وهنا عندي بقى نركز في الجيفن ده. If the ratio between the measures of two acute angles in a right angled triangle is 7 to 11. تمام. What is the next? Right angled triangle. نخلي بالنا من دي مهمة جدا. 7 to 11. Find the measure of each of them. طيب يبقى أنا بتكلم على angles. تمام. يبقى هنا هقول ايه؟ first angle to second angle واستنى شوية. If the ratio between the measures of the two acute angles بتكون 7 to 11 يبقى هنا هكتب 7 وهنا هكتب 11. ماشي؟ طيب وبس. ايه طب يعني هكتب sum ولا هكتب difference
واصلا مفيش كمان نمبر ان انا احطه يا اما تحت 7 يا اما تحت 11. طب ايه المشكله دي؟ طيب احنا اتفقنا ان السم اوف ميجرز اوف اوف ذا ترينجل عامه يعني بيكون ايكوالز 180. طيب لما يكون عندي رايت انجل ترينجل يبقى في انجل ايكوالز 90. تمام. what about the other two angles؟ يعني عندي triangle sum of measures of أي triangle بيكون 180. تمام. طب لما يكون right angle triangle ففي عندي one angle equals 90. طب what about the other two angles؟ التانيين إظافهم هيكون equals 90 لأن السم equals 180 لأي triangle سواء right أو acute أو obtuse. طيب فلما يكون عندي one angle equals 90 يبقى what about the other two angles هيكونوا 90 degrees. Sum of the two angles أنا قلت إيه؟ the word sum. يبقى هنا لازم أكتب sum. طب ما كانش هنا في أي كلمة تدل إن أنا هكتب sum. بس أنا لازم أفهم الإكزامبل ده عشان ده special case. يبقى السم بتاع two parts هنا هيكون equals 18. ماشي؟ والميجر بقى of each of them خلاص اتفقنا ان السم of the two angles هيكونوا 90 degrees. وهنا عندي question mark هنا وهنا عندي question mark بالشكل الثاني. وهنا هجيب بقى الفيرست انجل والسكند انجل بدون اي مشكله. يبقى هنقول الفيرست انجل هعمل 7 times 90 divided 18. يبقى هنا اقول كده ان الفيرست انجل هعمل 7 times 90 divided 18 خلاص. والسكند انجل eleven times 90 divided 18. تمام. 11 times 90 divided by 18. طبعا اللي يوز كالكوليتر هنا هجيب الانسر هتكون equals هنا 35 degrees وهنا هتكون equals 55 degrees. يبقى 35 degrees و 55 degrees. ده كده بشكل عام ازاي احسب الانجلز او الاكيوت انجلز الموجوده في رايت انجل ترينجل. باكد تاني الاكزامبل ده سبيشال كيس. نقول كده بسرعه تاني. لو عندي ريشيو between majors of two acute angles بيكون 7 to 11 find the major of each of them وبس. مفيش اي جيفن تاني مفيش نمبر تالت هتدور عليه. بس هنا قال لي حاجه مهمه جدا ان الترينجل ده بيكون رايت والميجر بتاع التو اكيوت انجلز بيكونوا هيكون السم بتاعهم equals 90. تمام. يبقى هكتب first angle to second angle to sum وهعمل 7 to 11 عادي جدا الريشيو العاديه جدا وهكتب تحتها 90. جيت منين 90 دي؟ ما هو قال لي acute angle in right angle triangle ففي angle ب 90. what about the other two angles؟ their sum equals 90 degrees. اتفقنا؟ طيب use برضه cross multiplication to find the major of first and second angle. يبقى first angle تبقى 7 times 90 divided 18 35. second angle 11 times 90 divided 18 equals 55. لو عملت plus للتو numbers دول تشيك تاني بأكد تاني to plus أو to find the sum of them هيكون equals 90 degrees اللي هي right angle. تمام. طيب في برضه اكزامبل تاني مهم قوي انا بتكلم فيه على هيكون مديني length width لريكتانجل وهيكون مديني البريمتر. ده برضه اكزامبل يعني في مشكله شويه ان انا طب هشتغل ازاي؟ يعني هجيب الريشيو ازاي او هكتبها ازاي؟ طيب عندي كده بكل بساطه اكزامبل بقول فيه the perimeter or a perimeter of a rectangle equals 140 centimeter and the ratio between length or its dimensions 3 to 4. طب ايه بقى مطلوب؟ calculate its area. طب ببساطة كده أنا عندي rectangle الريشيو between length والwidth بتاع الريكتانجل ده بتكون 3 to 4. طبعا تخيل طبعا ان الويدث هيكون اصغر من اللينث فده هيكون 3 وده هيكون 4 والاريا او البريمتر سوري equals 140. طب بس محتاج كده افتكر what is the perimeter of a rectangle.
length plus width between two brackets multiplied by 2. اتفقنا كده؟ طيب يبقى انا عندي ان اللينث هيكون او الريشيو between them هتكون 3 to 4. طب هو البريمتر ده يعني sum of parts، يبقى البارت بتاع اللينث بلس البارت بتاع اللينث التاني والبارت بتاع الويدث والبارت بتاع الويدث التاني، والسم ده بيكون equals 140. فهعمل حركه سهله قوي ان انا هعمل ايه؟ طالما عندي اي rectangle with 2 length and 2 width، فهكتب كالاتي بقى اقول length 2 length 2 width 2 width. ماشي؟ وهنا هكتب the word sum، لان انا عندي ليه برضه هكتب sum؟ عشان قال perimeter، والperimeter يعني plus او the total parts بتاع rectangle. تمام كده؟ يبقى length والlength والwidth والwidth. احنا تخيلنا وهنقول ان اللينث هيكون 4 parts والwidth هيكون 3 parts. يبقى اللينث 4 هنا، وهنا اقول 4 برضه، وهنا اقول 3، وهنا اقول 3. طب السم equals sum of what؟ sum of parts. بأكد تاني مش ال 140. يبقى 4 plus 4 plus 3 plus 3. 4 plus 4 8 plus 3 11 plus 3 equals 14. يبقى السم of parts هيكون 14 parts. الريل parts بقى هنا equals، تمام، اللي هو بيكون عندي ان البريمتر equals 140. وهنا طالب مني بقى كل حاجه من البارتس دي. خلاص وانس اصلا انا جبت اللينث، فهو هيكون نفس اللينث ده، والويدث هيكون نفس الويدث ده. اتفقنا؟ طيب يبقى نقول مع بعض كده ان اللينث هنا عندي سواء استخدمت اللينث ده او اللينث ده فما فيش مشكله بالنسبه لي، يعني نفس مين؟ نفس الفاليو بالظبط. فهنا اقول 4 times 140 divides 14. يبقى هنا اقول 4 times 140 divided 14. الانسر هنا هتكون equals 40 centimeters. تمام؟ طب to find width equals، بتكلم على width اللي هيكون 3 سواء دي او دي. يبقى هنا اقول 3 times 140 تاني divides 14. الانسر هنا هتكون equals، تمام، equals 30 centimeters. هو مش عايز length to width، هو اصلا عايز ال area of the rectangle. ال area equals كنا خدناها ال previous episode، تمام، ال length multiplied width. فهنا نقول مع بعض كده ان ال area equals 40 اللي هو length multiplied 30 اللي هو ال width، فيكون عندي 1200 سنتيمتر سكوير. فانا هنا عندي الاريا بتاعتها تكون equals البرودكت بتاع اللينث والويدث هنا عندي، فهيكون equal 30 times 40، فهيكون equals 1200 سنتيمتر سكوير. اتفقنا؟ طيب يبقى ده كده يعتبر من ضمن الابلكيشنز او من ضمن الكويستشنز المهمه جدا عندي، ان ازاي يكون عندي length وعندي width ومديني perimeter بتاع الريكتانجل بتاعي ده، وطالب مني بعد كده ان انا ازاي اجيب اللينث والويدث بتاعي، ومنها ازاي احسب كمان الاريا بتاعت الريكتانجل. تمام؟ ده يعتبر من ضمن الاكزامبلز اللي موجوده عندي بشكل مهم قوي. في برضه ايدياز تانية مختلفه كتير، لما يكون مديني مثلا number of مثلا length of the first road مثلا و number of length of second road، فبرضه نفس الكلام هجيب الريشيو بتاعتي عادي جدا، ومنها ان انا هبدا اجيب الجيفن بتاعي سواء مديني sum او مديني difference او مديني ال value of one of them، فبعد كده هبدا ان انا اعمل cross multiplication او اعمل divide زي ما احنا خدنا قبل كده. طيب في عندي برضه اكزامبل تاني لو بتكلم فيه على الريشيو بتوين برضه الانجلز، لان السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير في الفاينل اكزامز عندنا، وبيكون في مشكله زي ما اتفقنا ان مش عارفين هو في جيفن تاني ناقص ميسنج، بس انا مش عارف اوصل للجيفن ده. فلو عندي ريشيو بتوين
two acute angles in a right angle triangle بتكون 3 to 6. ماشي؟ يبقى ratio between two acute angles in right angled triangle is 3 to 7. 3 to 7. Find the measure of each angle. question مهم جدا بتكلم فيه على ratio between two acute angles in a right angle triangle ومديني هنا ratio given بتكون 3 to 7 ومنها بعد كده طالب مني ان اجيب الميجر بتاعت كل انجل من الانجلز دي what is the measure of each angle. فبرضه بنفس الفكره بنفس الكلام هبدا ان انا اكتب النمبرز عندي. انا بتكلم على two angles in a right angle triangle فهكتب first angle وبعد كده هكتب second angle بكل بساطه مفيش اي مشكله بالنسبه لي. فهنا هقول first angle ماشي وهنا هقول second angle وهنا هقول طبعا the word sum. طب الفيرست انجل هنا equals ايه او الريشيو هنا equals 3 to 7 يبقى ما ننساش طبعا الريشيو دي باكد تاني اول لاين او the first line بكتب فيه الديسكربشن بتاع الكويستشن بتكلم عن ايه. اللاين التاني بتكلم فيه على الريشيو بكتب فيه كل ما يخص الريشيوز هكتبه في السكند لاين والثيرد بقى لاين هكتب الريل كوانتيتيز بقى. فهنا اقول مع بعض كده 3 to 7 ماشي والsum equals 10 يبقى 3 to 7 والsum بتاع البارتس ده كده هيكون equals 10 تمام. طب الsum بقى equals كام في الرياليتي triangle بيكون equals 90 degrees وهنا يكون مطلوب مني first ويكون مطلوب مني second ايه first angle و second angle. خلاص يبقى نفس الفكره لو انا عملت divide زي ما خدنا. انا حابب ان انا اعمل برضه ديفايد اكتر من مره عشان يبقى انا كده وضحت التو ميثودز النهارده ان انا لو ممكن اعمل كروس مالتيبليكيشن او ان انا اعمل ديفايد. تمام. لو عملنا هنا ديفايد هنا بالشكل ده كده معايا فهعمل 90 divided by 10 فنقول كده مع بعض كده ان الفيرست angle هتكون equals سوري هنعملها divide فهنا نقول مع بعض كده 90 divided 10 ولما بتكلم على الفيرست انجل فهعمل multiply يبقى 90 divided 10 والانسر اللي تطلع multiplied by 3 فهنا عندي الانسر هنا هتكون equals 27 degrees 27 degrees اتفقنا. طب second angle نفس الفكره برضه هعمل 90 divide by 10 يبقى الجزء ده كده بيكون constant مفيش بالنسبه لي اي مشكله ان انا هعمل divide يبقى هنا هعمل كده مع بعض اهو يبقى 90 divided برضه by 10 ماشي ومultiplied by 7 خلاص يبقى 90 divided by 10 equals 9 9 times 7 هتكون equals 63 degrees. لو انا حابب ان انا اتاكد تاني من الانسر هنا عندي انا بتكلم على ان two acute angles والsum هيكون equals 90 degrees لان الترينجل ده بيكون right angle triangle فبكل بساطه ان انا هعمل تشيك للانسر هنا عندي تشيك ان انا اقول sum بتاع two numbers هنا 27 plus 63 يبقى 27 plus 63 فهنا في الاخر اقول ان الانسر هنا تكون equals 90 degrees وده النمبر اللي هو بيمثل لي الانسر الصح ان السم بتاع two acute angles in a right angle triangle لازم يكون equals 90 degrees.
يبقى احنا كده النهارده خدنا 3 ideas موجودين معايا. الفيرست one ان انا بيكون عندي ratio of the two quantities given، ويكون مديني one of the two ratios او one of the two quantities، وبعد كده يطلب مني the value of the second quantity. وخدنا بعد كده السكند part ان يكون عندي الجزء الخاص ب difference، يكون عندي ratio between two quantities ومديني difference between them، وبعد كده هيقول لي find the value of each part او find the value of each section. انا مثلا بتكلم على whoever يعني او whatever. تمام. the third one اللي يكون مديني ratio between two numbers ومديني sum بتاع ال two quantities كده، ويقول لي find the ratio او find the value of each part. تمام. طب تعالوا نراجع كده مع بعض الوردز عشان دي محتاجه ان احنا نكون عارفينها بشكل مهم شويه. الوردز بتاعت ازاي او امتى اعمل sum. يبقى هنا هعمل مع بعض السم. لو عندي one of the following words، اول حاجه كلمه sum نفسها، يعني هو يجيب لي the word sum ما فيش فيها مشكله، يبقى هنا هعمل plus قصدي. ماشي. طب لما يقول perimeter من برضه من الوردز مهمه جدا عندي وما بناخدش بالنا منها. لما هو عندي the word perimeter فهعمل sum او هجيب السم او plus للنمبرز عندي. في ايه تاني؟ في لما يكون جايب لي the word together، يعني together او and so on. ماشي. فدول تقريبا اشهر 3 words انا من خلالهم بعمل sum او بجيب التوتال بتاعي. ممكن كمان نقول the word total من ضمن الوردز. يبقى دي كده بتكلم على اشهر 4 words من خلالها بعمل السم او بجيب السم بتاعت الايه الكوانتيتيز بتاعتي. تمام. طب بالنسبه للديفرنس، امتى هعمل difference في عندي words كتيره جدا، بس في برضه يعني حاجات مشهوره او words مشهوره انا ممكن من خلالها اعرف اذا كنت هعمل difference ولا لا. فهنا بقى لو هعمل difference، ماشي، الديفرنس بقى منقسمة لكذا شكل. أول حاجة the word difference هيجيب لي كلمة difference بشكل واضح. خلاص. يبقى the word difference. the word less than. ماشي. the word more than. the word shorter than. the word longer than. تمام. فهنا في عندي words مشهورة جدا من خلالها ان انا بعمل difference او بعمل minus للجيفن ratio الموجودة معي. دي كده كانت اخر حاجه موجوده معانا في حلقه النهارده. اتمنى ان احنا نكون شرحنا الجزء بتاع application on the ratio بشكل واضح. Thank you for watching the episode. Goodbye and see you soon for the next time.